सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। उन्नाव रेप मामले च होया इंसाफ। रेप कतल मामले विच भाजपा दे बर्खास्त कीते विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार। सजा बारे बहस हुण 19 दसंबर ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। नागरिकता सोध बिल तो बाद देश भर विच प्रदर्शन तेज। नागरिकता कानून खिलाफ दिल्ली विच हिंसक प्रदर्शन वाहन कीते अग हवाले। दिल्ली पुलिस ने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बेरहमी नाल कुटिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोकतंत्र विच हिंसा दी नहीं है जगह। माड़ी वित्ती स्थिति के विचकार पंजाब लई वड्डी राहत की खबर। केंद्र ने जीएसटी के बकाए किए जारी। उधर हरसिमरत कौर बादल ने कहा उन्हां वेले कदे खजाने विचों पैसे नहीं सन मुक्के। मनप्रीत बादल नूं दस्सिया कंगाल खजाना मंत्री। सुखबीर सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल का प्रधान बनाने ते सवाल। जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा सुखबीर बादल प्रधान बनने दे नहीं हन लायक। कहा सिर्फ प्रकाश सिंह बादल के पुत्र होने कारण बनाया गया है प्रधान। ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं आम आदमी पार्टी तो आया सद्दा। विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा जे सिद्धू आप विच शामिल होण तां होवेगा सिद्धू दा स्वागत। कैप्टन सरकार ते भी विन्न निशाने। कहा पंजाब सरकार हर मोर्चे ते होई है फेल साबित। ते हुणे खबरां दा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर विच विरोध प्रदर्शन ते हिंसा दे विचकार सिटीजनशिप सोध एक्ट उत्ते ट्वीट कीता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करदियां कहा सिटीजनशिप सोध एक्ट दा हिंसक विरोध मंदभागा ते दुखदाई है। बहस विचार वटांदरे ते असंतुष्टि लोकतंत्र दे जरूरी हिस्से ने, पर जनतक जायदाद नूं नुकसान पहुंचाना ते साधारण जिंदगी नूं भंग करना साडी आचार दा हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नागरिकता सोध कानून 2019 नूं संसद दे दोवां सदनां ने भारी समर्थन नाल पास कीता सी। वड्डी गिणती विच राजनीतिक पार्टियां ते संसद मैंबरां ने इस दे पास होण दा समर्थन कीता। यह एक्ट भारत दे पुराने सभ्याचार दी स्वीकृति, सद्भावना, हमदर्दी ते भाईचारे नूं दर्शाउंदा है। दस दईए कि ऐतवार नूं दिल्ली विखे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी विच जबरी दाखल हो दिल्ली पुलिस ने विद्यार्थियों नूं लभ के कुटिया सी, जिस तो बाद देश भर विच लोग मोदी सरकार दा विरोध करन लग पए। नागरिकता कानून विच कीते गए सोध तो बाद देश भर विच हो रहे विरोध प्रदर्शनां विच दिल्ली ते अलीगढ़ पुलिस वालों JMU ते AMU दे विद्यार्थियों ते कीते गए लाठीचार्ज नूं लैके लुधियाना विच इस दा विरोध कीता गया। फील्डगंज चौक विच केंद्र सरकार दीआं नीतियां खिलाफ मजलिस एहरार इस्लाम वालों कीते गए रोस मुजाहरे विच शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा कि यह लोकतंत्र दा कान है। शाही इमाम ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह बच्चों को कुट-कुट के जख्मी किया है उस नाल इंसानियत शर्मिंदा हो गई है। दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया और अलीगढ़ के जो विद्यार्थी कैब कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक वो वहाँ जो उन्होंने मुजाहरा किया था, उस मुजाहरे के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज और इसी तरह अलीगढ़ में भी विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया और तकरीबन 200 लड़के वहाँ जख्मी हो गए। उन लड़कों में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और दलित भी हैं, दूसरे समाज के सब लोग हैं। ये लड़के पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थी हैं जो वहाँ पढ़ते हैं, जिन्होंने कैब कानून के खिलाफ वहाँ मुजाहरा किया है। और यही पुलिस जो है, आज से पहले जब पुलिस वहाँ की वकीलों के साथ झगड़ा हुआ था तो दिल्ली पुलिस रोती थी, और आज यही पुलिस है जो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख के अंदर काले लफ्ज़ों में हमारी बदनामी करवा दी कि मुल्क के अंदर जो है अमन और शांति को इन पुलिस वालों ने भंग कर दिया। और इसकी पुष्टपनाई जो भी लोग कर रहे हैं उसका पूरी दुनिया को मालूम है कि कौन लोग इसकी पुष्टपनाई कर रहे हैं। ये सरासर बहुत जुल्म है। इस मुल्क के अंदर जमहूरी मुल्क है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, और इस मुल्क के अंदर यानी कि इंसानियत के नाम पर मकसद ये बहुत बड़ा धब्बा है। उन विद्यार्थियों को इन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया है। इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इन्होंने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज पूरे मुल्क के अंदर आप सर्वे कर लीजिए, अकेला मुसलमान नहीं, हिंदू भी और सिख भी, ईसाई भी, सब इस बिल के खिलाफ हैं। ये काला कानून जो है धर्म के नाम पे जो बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है, कोई भी इसको नहीं मानेगा।
ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 35,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ OPD ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਿੱਚੋਂ 9 OPDs ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 23 ਨੂੰ OPD ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸੌਫਟ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ OPDs ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਨਾ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 12 OPDs ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ OPDs ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕरें ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਡੇਟ 2020 ਦਾ ਜੂਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਇਨ ਹਾਊਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੂਨ ਤਾਈਂ ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਏਮਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ MP ਲੈਟ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਏਮਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਹੈਲਪਫੁਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਏਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਨੀਮਤ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ PPP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ PP ਬਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ, SGPC ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਕਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਦਸਾਲ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਰੰਗ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ,
ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਬਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿੱਡ ਲਗਾਉਣ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਮੱਦੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਐਂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੱਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, 3 ਲਾਉਣ, 4 ਲਾਉਣ, 5 ਲਾਉਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features: wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagun for all occasions. Call 732-398-9022. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ।
ਉਨਾਓ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮ ਅਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਸੀ ਤੇ 22 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੇ ਉਨਾਓ ਦੇ ਮਾਖੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 161 ਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਐਡ ਦੇ ਟੀਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ +2 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ 55% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 25 ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ 21,000 ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਦੇਣ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਝੂਠਾ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਵੱਲੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਉਹ 'ਚ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ,
ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।